سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مسائل بیان فرمائے، جیسے ایک محفل کے آداب سنیے، محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کو دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جہاں کہیں تین لوگ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا اللہ ہے، وہ سن رہا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، پانچ لوگ بیٹھے ہوں تو چھٹا سمجھ لو کہ رب ذوالجلال ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اس کے بعد آداب سکھاتا ہے رب تعالیٰ کہ انما النجوى من الشیطان، اے لوگوں جب کبھی آپس میں محفل میں بات کرنا تو اوپن بات کرو، کھل کر کے، یعنی آواز سے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کے کان میں کانا پھوسی کر رہا ہے، کان میں گھس کر کے ہلکی 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 باتیں کرنا، اللہ فرماتا ہے یہ اس طرح کی سرگوشی کرنا جس کو کانا پھوسی کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، تاکہ یہ ایمان والوں کو غمگین کر دے اور ایک دوسرے میں نفرت پیدا کر دے، اس لیے یہ کام کرواتا ہے شیطان۔ جب بھی محفل میں بیٹھو تو کبھی بھی کان میں کسی کے بات نہ کرو، اور اگر کوئی اتنی ہی پرسنل بات ہے محفل سے اٹھ کر کے چلے جاؤ، باہر جا کر کے بات کر کے آؤ۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز بیٹھنے لگ جاتی ہے میرے بارے میں کچھ انہوں نے بات کیا، اگرچہ وہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں، لیکن کانا پھوسی کرنے کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ہر ایک کے دل میں یہ آئے گا کہ شاید میرے بارے میں ان لوگوں نے چھپ کے کچھ بات کی ہے، چھپ کے کچھ بات کی ہے۔ اسی لیے اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں، جیسے آج کے دور میں اس کانا پھوسی کی سب سے بڑی مثال موبائل فون ہے۔ یہ سرگوشی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کبھی گھریلو زندگی میں بیٹھے ہوں تو موبائل اٹھا کر ایسی جگہ خاموشی سے بات نہ کریں جس کو سرگوشی کہا جاتا ہے۔ اب اس سے کئی زندگیاں ٹوٹتی ہوئے ہم نے دیکھا، عورت کے گھر سے فون آیا، وہ لے کر کے دوسرے کمرے میں چلی گئی شوہر کے سامنے سے، اس کے دل میں یہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کس سے بات کرتی ہے، کس کا فون آتا ہے، وہ تلاش میں لگ گیا، وہ کہتی ہے بھائی کا ہوگا، باپ کا ہوگا، تو یہ ضد پر اڑ جاتا ہے، بھائی اور باپ ایسی کون سی بات کرتے ہیں جو میرے سامنے تو نہیں کر سکتی۔ اب یہاں سے شک ایسا پیدا ہوا کہ ان کی دیوار جو ہے تڑکنے لگ جاتی ہے زندگی کی، پھر ایک وقت آتا ہے اسی شک نے ان کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیا، زندگیاں جہنم بن جاتی۔ پھر یا تو شوہر بھی اگر ایسا کرے، شوہر عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اچانک فون آیا، اٹھ کر کے چلا گیا، یا تو پھر اطلاع کر دیں، بتا دیں کہ فلاں فلاں کا فون ہے، بزنس کا فون ہے، کام کا فون ہے۔ لیکن جب محفل میں ہوں تو اب الگ سے بات کرنے پر عورت کے دل میں یہ گمان ہونے لگا پتہ نہیں کسی عورت سے یہ بات کر رہا ہے۔ عورتوں کے سب سے پہلے یہ شک ہوتے ہیں، وہ یہی سوچتی ہیں کہ میرا شوہر کسی اور عورت سے بات کر رہا ہے۔ کئی ایسی شکایتیں ہمارے پاس ہیں، چھپکے سے وہ کسی کو بات کرتے ہیں اور اپنا موبائل چھونے نہیں دیتے۔ یہ بھی شک، یہ سرگوشی کا سب سے بڑا آلہ ہے۔ قرآن پاک نے اس سے سختی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ سب شیطان کے عملیات میں سے ہیں، تمہارے دلوں کو توڑنے پھوڑنے کے کام کرتا ہے یہ شیطان۔ یہ آداب کم سے کم تھوڑے سے سیکھ تو لو تاکہ زندگیاں جہنم بننے سے بچ جائیں۔ بچیاں ہماری چھوٹی گھروں میں آج دیکھیں، ان کے اوپر ہر باپ اور ہر ماں کی نظر جو ہے محبت کی لگی رہتی ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں تمہاری چھپا دی جاتی ہیں، لیکن یہ موبائل ان کے اخلاق، ایمان، سارے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب ایک جوان بچی فون پر بات کر رہی ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں یہی شک ہونے لگا کہ پتہ نہیں اس کا کسی سے تعلق ہے، کسی سے افیئر ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو، لیکن شک اچھائی کی طرف کم جاتا ہے، برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اتقوا مواضع التہم،
तोहमतों की जगह से भी बच जाओ। शराब की दुकान के करीब आप खड़े हो, आप शराब पीने नहीं जाते और न शराब का रेट पूछने जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने वहां आपको देखा तो सबसे पहला ये शक जाएगा कि क्या इसका भी शराब से कोई ताल्लुक है। वो ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है ये अनजाने में खड़ा हो गया होगा। मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन को फरमाया ऐसी जगह से भी बचो। मैं यहां नहीं कह रहा, ये बात नहीं कह रहा मैं कि हमारे घरों की सारी बच्चियां गलत होती हैं, नहीं, हो सकता है वो सही मानों में मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। क्या इस तरह से प्राइवेसी चाहना और अपनी अलग अलग महफिलों में छुप करके बैठना, ये सारे लोगों के दिलों में तुम्हारे मुतालिक शक पैदा कर देता है, शक पैदा कर देती है। बहुत सारी ऐसे मामलात हैं और कुछ तो गड़बड़ है भी, कुछ नौजवान हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं। और लेकिन याद रखो, जिस मोबाइल को इतना छुपा करके तुम सरगोशी के लिए इस्तेमाल करते हो, कुरान में अल्लाह ने पहले ही फरमाया तुम तीन हो तो समझ लेना चौथा तुम्हारा रब है। तुम्हारे कानों में की हुई बातें, तुम्हारे मैसेज में की हुई बातें, सारी चीजें रब्बे जुल जलाल बेहतर अंदाज में जानता है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, मौला फरमाते हो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है और तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी जानता है। कुरान में उसने बयान फरमाया। यहां हमको जो हालात देखने में आते हैं, अल्लाह का खौफ अगर दिलों में डाल लो तो फिर किसी भी चीज के आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे कौन सुधारेगा कौन नहीं। मैं अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, मैं आपकी निगरानी के लिए नहीं आऊंगा। रास्ते से गुजर रहे हैं, तुम अकेले खड़े होकर न जाने कोई चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, करीब कोई आया कि छुपा लिया आपने, क्यों उससे डर गए आपने, जबकि वो तुम्हें जान से मारेगा भी नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है और छुपा लिया इन तमाम चीजों को। लेकिन उस रब से कब तक छुपाओगे? ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे न ऊंघ आती है न नींद आती है, वह तुम्हारे उंगलियों के हरकतों को भी जान रहा है। मेरे अजीजों, फाइनल बात यह है, माँ देख रही है कि नहीं, बाप देख रहा है कि नहीं, भाई देख रहे हैं कि नहीं, दोस्त और अहबाब कौन देखे ना देखे, तुम्हारी हर महफिल में तुम्हारा रब्बे जुल जलाल देख रहा है। बस इतनी सी खुलासे की बात है। यह अगर तसव्वुर किसी के दिल में आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर गुनाह से महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, एक नौजवान की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। गार पर पत्थर गिर गए थे उसके, यानी 3 लोग फंस गए थे गार में, चट्टान खसक करके आई और अंदर ये लोग दब गए थे, हटा नहीं सकते थे, तो दुआ करने लगे। तीनों की अलग अलग दुआएं, उसमें से एक नौजवान ने ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचेरी बहन थी जिसका मैं आशिक था और वो मेरी आशिका, हम दोनों के दरमियान मुआशका चलता था, मोहब्बत चलती थी और छुप छुप करके हमने कई दिनों तक ये मुआशका चलाया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले भी नहीं थे, उसके घर वाले भी नहीं थे, हम दोनों तन्हा हो गए। तो मैं उसके घर चला आया और गुनाह करने का इरादा भी कर लिया, लेकिन अचानक मेरी वो माशूका जिससे मैं मोहब्बत करता था, उसका जिस्म कांपने लगा। मैंने पूछा क्या है, आज तो कोई है नहीं। तो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है रब ताला देख रहा है हम दोनों को, कैसे उसके सामने हम नंगे हो जाएं। ये कहता है मैं खड़ा हो गया और उठ गया और फिर गुनाह से बाज आया, मैंने छुआ भी नहीं उसके बदन को। ऐ रब्बे कदीर, वहां गुनाह करने के लिए हमारे पास कोई भी रुकावट नहीं थी, सारे जा चुके थे, मगर मौला सिर्फ तेरा खौफ आया था कि तू देख रहा है, इसलिए मैं गुनाह से बच गया। अगर ये मेरी अदा तुझे पसंद आए तो हमारी ये मुसीबत को टाल दे। फौरन वो चट्टान खसक गई, पत्थर जो गार के मुंह पर आया था वो हट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा अमल बाकी है कि खालिस अल्लाह को डर कर तुमने कोई काम छोड़ दिया हो, उसको वसीले में पेश करो, देखो रब तबारक व तआला आई हुई बड़ी बड़ी बलाओं को दूर फरमा देगा। बड़ी बड़ी आफतें, इस तरह की तुम्हारी नेकियों को तवस्सुल बनाओ, वसीला बनाओ, अर्ज करो मौला मैंने ये जो काम किया था किसी के लिए नहीं, फकत तेरे खौफ से किया था,
تیری رضا کے لیے کیا تھا. یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں بہت قبول ہوتے ہیں اور بہت جلدی تمہیں اثر بھی دکھائیں گے.